नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सर्क्युलेशन ह्या टॉपिकचे जे पॉइंट शिकवलेले आहेत त्याची रिव्हिजन बघितली. आता नवीन सिलेबसमध्ये जे नवीन पॉइंट इन्क्लूड केलेले आहेत, ज्याचा आपण अभ्यास केलेला नाही, असे पॉइंट आपण आता आज स्टडी करणार आहे. त्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज मेड अप ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम अँड लिम्फॅटिक सिस्टीम. सर्क्युलेटरी सिस्टीम is made up of blood vascular system and lymphatic system. In this blood vascular system, there are further 2 points: open circulation and closed circulation. In blood vascular system, there are 2 types: open circulation, closed circulation. In open circulation, blood circulated through body cavities. Such body cavities is called hemocoel. Visceral organ, delicate organ lie in such body cavities. Such open circulation occur in case of arthropods and molluscs. Exchange of material occur directly between blood and cell. In this case, exchange of material directly occur between blood and cell. In this case, blood pressure is low and respiratory pigment absent in blood. Open circulation, blood circulated through body cavity. It occur in arthropods, molluscs. Exchange of material directly occur between blood and cell. Blood pressure is low. Another type is closed circulation. In this, blood circulated through network of blood vessels. Blood circulated through network of blood vessels. Such condition occur in case of vertebrates, annelids. Such condition occur in case of vertebrates, annelids. Exchange of material not directly occur between blood and cell. Exchange of material not directly occur between blood and cell. Blood pressure is high in this case. Blood pressure is low in this case. In this case, respiratory pigment is absent. In this case, respiratory pigment is present in blood. This is the 2 types of blood vascular system. Open circulation occur in case of arthropods, molluscs. Blood circulated through body cavity. Closed circulation occur in case of vertebrates and annelids. Blood circulated through network of blood vessels. This is the difference between open circulation, closed circulation. Open circulation
आर्थ्रोपॉड्स आणि मोलस्कस मध्ये होतं क्लोज्ड सर्क्युलेशन. व्हर्टिब्रेट्स, ॲनिलिड्स मध्ये होतं क्लोज्ड सर्क्युलेशन मध्ये ब्लड व्हेसल मधून ब्लड जात असतं. ओपन सर्क्युलेशन मध्ये ब्लड सर्क्युलेट बॉडी कॅव्हिटी मधून होत असतं. हा दोन्ही मधला महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. त्यानंतर पुढचा पॉईंट त्या टॉपिक मधला आपण अभ्यास करणार. ह्या क्लोज्ड सर्क्युलेशनचे दोन टाइप आहेत. सिंगल सर्क्युलेशन, डबल सर्क्युलेशन. क्लोज्ड सर्क्युलेशनचे टू टाइप्स आहेत. सिंगल सर्क्युलेशन, डबल सर्क्युलेशन. दोघांच्या मध्ये पहिल्यांदा काय डिफरन्स आहे याचा अभ्यास करू. In single circulation, blood passes through heart only once during each cycle. In single circulation, blood passes through heart only once during each cycle. Each cycle means each cardiac cycle, each heartbeat. In this case, double circulation, blood passes through heart twice during each cycle. Blood passes through heart twice during each cycle. Single circulation occurs in case of fishes. Single circulation occurs in case of fishes. Double circulation occurs in case of birds and mammals. First, we study single circulation, which occurs in fishes. Blood passes through heart only once during each cycle. In single circulation, there is a gill circulation and systemic circulation. Deoxygenated blood passes to gill from heart. Heart, atrium, ventricle, atrium, ventricle, heart. Deoxygenated blood from heart passes to gill for oxygenation, and such oxygenated blood transported towards body parts, where body part use such oxygenated blood and further deoxygenated blood transported towards heart. Heart कडून deoxygenated blood गिल कडे जाणार, गिल मधून ऑक्सिजन घेणार म्हणजे ब्लड ऑक्सिजनेटेड झालं आणि ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडी पार्टला दिला जातो. मग बॉडी पार्ट ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड वापरणार, मग त्या ब्लड मधला ऑक्सिजन कमी होणार, मग परत बॉडी पार्ट कडनं जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते हार्ट कडे जातं. म्हणजे ही कंडिशन कुणामध्ये घडते तर ही कंडिशन फिश मध्ये घडते. म्हणजे ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वन्स. हार्ट कडे ब्लड जे जातं ते एकाच वेळेला जातं एका सायकल मध्ये, म्हणून त्याला म्हणायचं सिंगल सर्क्युलेशन. आणि ह्या फिश मध्ये हार्ट कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. आपण स्टडी केलेला आहे मॅमलचा हार्ट, आपण अभ्यास केलेला आहे 4 चेंबर असतात. राईट साइडला डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं, लेफ्ट साइडला ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं, हे आपण अभ्यास केलेला आहे बरोबर आहे. पण फिशच्या हार्ट मध्ये फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं, म्हणताना फिशच्या हार्टला व्हेनस हार्ट म्हणायचं. फिशच्या हार्टला व्हेनस हार्ट का म्हणायचं? कारण फिशचं जे हार्ट आहे ओनली कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. बघितलेलं आपण
हे हार्ट आहे, ॲट्रियम, व्हेंट्रिकल, डीऑक्सिजनेट ब्लड गेलेला आहे गिलकडं, गिलमध्ये त्यानं ऑक्सिजन घेतलेला आहे, मग ऑक्सिजनेटेड ब्लड बघा परत बॉडी पार्टकडे गेलेला आहे, सिस्टमिक सर्क्युलेशन आणि गिल सर्क्युलेशन, सिस्टमिक सर्क्युलेशन, सिस्टमिक कॅपिलरीज, गिल सर्क्युलेशन, गिल कॅपिलरीज. अशा पद्धतीनं फिशमध्ये ही कंडिशन घडते की फिशमध्ये हे सिंगल सर्क्युलेशन होतं. मग डबल सर्क्युलेशन हे आपण अभ्यास केलेला आहे. ऑलरेडी आपण सर्क्युलेशन या टॉपिकमध्ये डबल सर्क्युलेशन स्टडी केलेला आहे की ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच सायकल. And such a double circulation include two type of circulation. Pulmonary circulation, it occur between heart and lung, and systemic circulation, it occur between heart and body parts. हा अभ्यास आपण केलेला आहे. डबल सर्क्युलेशन दोन प्रकारचं सर्क्युलेशन आहे. पल्मोनरी सर्क्युलेशन कुणामध्ये घडतं? हार्ट आणि लंग मध्ये. आणि दुसरा सिस्टमिक सर्क्युलेशन कुणामध्ये घडतं? हार्ट आणि बॉडी पार्ट. हा पॉइंट आपण अभ्यास केलेला आहे. डबल सर्क्युलेशन जो आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलेला आहे तो. इथपर्यंत आपण अभ्यास केला की क्लोज्ड सर्क्युलेशनचे दोन टाइप आहेत. सिंगल सर्क्युलेशन, डबल सर्क्युलेशन. कुणामध्ये घडते तुम्ही बघितला? हे फिशेस मध्ये घडतंय. आणि डबल सर्क्युलेशन हे बर्ड्स आणि मॅमल्स मध्ये घडतं. हे दोन टाइप आपण बघितले क्लोज्ड सर्क्युलेशन. त्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट, नवीन पॉइंट जो या सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे त्याचा अभ्यास करणार. हेमॅटोक्रिट. इट इज द रेशो ऑफ व्हॅल्यूम ऑफ आरबीसी. इट इज द रेशो ऑफ value of RBC to total blood value. It is different in male and female. Hematocrit, it is the ratio of volume of RBC to total volume of blood. ब्रांचला म्हणायचं हिमॅटोक्रिट. की जो रेशो घेतला जातो आरबीसी आणि ब्लड व्हॅल्यू या दोघांचा रेशो घेतला जातो म्हणजे हिमॅटोक्रिट. ऑलरेडी आपण आरबीसीचा अभ्यास केलेला आहे, आरबीसीचं फंक्शन अभ्यास केलेला आहे, आरबीसीचा काउंट अभ्यास केलेला आहे. ऑलरेडी आपण हे सगळे पॉइंट्स अभ्यास केलेले आहेत. फक्त नवीन पॉइंट हिमॅटोक्रिट म्हणजे इट इज द रेशो ऑफ volume of RBC to total blood value. त्यानंतर महत्त्वाचा पुढचा पॉइंट आपण अभ्यास करणार आहे त्या टॉपिक मधला हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. Each RBC red blood cell or each erythrocyte contain 270 million molecules of hemoglobin. पॉइंट बरोबर लक्षात ठेवा. Each erythrocyte म्हणजे एका तांबड्या पेशीमध्ये हिमोग्लोबिनचे किती मॉलिक्यूल असतात? 270 मिलियन मॉलिक्यूल. एका आरबीसी मध्ये एचबी चे एवढे मॉलिक्यूल्स असतात. सच एचबी hemoglobin molecule प्रोटीन आयर्न कॉम्प्लेक्स. तो एक प्रोटीन आयर्न कॉम्प्लेक्स आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. इट इज कॉल्ड ग्लोबिन चेन. hemoglobin consists of 4 polypeptide chain, globin chain. In this, 2 alpha chain, 2 beta chain. Iron porphyrin is heme group. Iron porphyrin. Iron
porphyrin is heme group attached to each chain. The spore chain bound together. आयर्न पॉर्फिरिन हा हीम ग्रुप प्रत्येक चेनला जोडला जातो. हिमोग्लोबिन मध्ये 4 पॉलिपेप्टाइड चेन आहे, ग्लोबिन चेन आहे. त्याच्या प्रत्येक चेनला आयर्न पॉर्फिरिन ग्रुप म्हणजे हीम ग्रुप जोडला जातो. Such 4 chains bound together. Thus, each heme group carry one oxygen molecule. Each heme group carry one oxygen molecule. Thus, hemoglobin molecule carry 4 oxygen molecule forming oxyhemoglobin. एक हीम ग्रुप एक ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल कॅरी करतो. एक हीम ग्रुप एक ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल कॅरी करतो. तर हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल कॅरी करतात आणि त्यापासून तयार होतो ऑक्सिहीमोग्लोबिन. ऑक्सिहीमोग्लोबिन. Carbon dioxide react with globin part of hemoglobin molecule to form carb amino hemoglobin. ऑक्सिजन रिएक्ट झाल्यावर ऑक्सिहीमोग्लोबिन तयार होतो हिमोग्लोबिन बरोबर. तर कार्बन डायऑक्साइड हा हिमोग्लोबिनचा जो ग्लोबिन पार्ट आहे ह्याच्या बरोबर रिएक्ट होतो आणि कार्ब अमायनो हिमोग्लोबिन तयार होतो. कार्ब अमायनो हिमोग्लोबिन तयार होतो. ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन बरोबर रिएक्ट झाल्यावर ऑक्सिहीमोग्लोबिन तयार होतं आणि कार्बन डायऑक्साइड हा हिमोग्लोबिनच्या ग्लोबिन पार्टवर रिएक्ट होतो आणि कार्ब अमायनो हिमोग्लोबिन तयार होतो. Hemolysis means breakdown of RBCs. Hemolysis means breakdown of RBC. That means RBC contain hemoglobin, and when there is a breakdown of RBC hemoglobin molecule, then globin part recycle as further amino acid. त्यातला हा जो ग्लोबिन पार्ट आहे परत त्यापासून अमायनो ऍसिड तयार होतात. जेव्हा HB हा ब्रेकडाऊन होतो तेव्हा त्याचा ग्लोबिन पार्ट हा परत रिसायकल होऊन अमायनो ऍसिड तयार होतो. महत्त्वाचा पुढचा पॉइंट आयर्न फ्रॉम हीम ग्रुप. त्या हीम ग्रुप मधला हा आयर्न स्टोअर्ड ॲज फेरिटिन इन लिव्हर. हा आयर्न ह्या हीम ग्रुप मधला स्टोअर्ड ॲज फेरिटिन इन लिव्हर. पॉर्फिरिन ऑफ हीम ग्रुप. हीम ग्रुपचा हा जो पॉर्फिरिन आहे दे कन्वर्टेड इनटू ग्रीन पिगमेंट बिलिव्हर्डिन and bilirubin, another pigment, mostly bilirubin added to bile and they given out from body through feces. म्हणजे काय होते बघा, हा जो पॉर्फिरिन आहे हीम ग्रुपचा त्या पॉर्फिरिनचं रूपांतर 2 पिगमेंट मध्ये होतं. बिलिव्हर्डिन ग्रीन पिगमेंट आणि बिलिरुबिन रेड ऑरेंज पिगमेंट. तो बिलिरुबिन बाईल मध्ये मिक्स होतो आणि बाईल हे तुम्हाला माहिती आहे डिओडिनम मध्ये मिक्स होतं
आणि फेसेस मधनं शरीराच्या बाहेर टाकलं जातं. म्हणजे हा अभ्यास केला आपण हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं असतं. प्रत्येक इरिथ्रोसाइट मध्ये हिमोग्लोबिनचे किती मॉलिक्यूल्स असतात. 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स असतात. मग हिमोग्लोबिन शरीरामध्ये जर कमी पडलं किंवा लेस नंबर ऑफ आरबीसी झाले, आरबीसीचा नंबर जर कमी झाला किंवा हिमोग्लोबिनचा अमाउंट जर कमी झाला तर कुठली कंडिशन होते. ॲनेमिया, रक्तक्षय. आरबीसीचा काउंट जर कमी झाला किंवा हिमोग्लोबिनचा अमाउंट जर कमी झाला तर ॲनेमिया ही कंडिशन होते. मग हिमोग्लोबिन हा प्रोटीन आयर्न कॉम्प्लेक्स आहे. हिमोग्लोबिनमध्ये 4 पॉलिपेप्टाइड म्हणजे ग्लोबिन चेन आहे. मग आयर्न पॉर्फिरिन हिमोग्रुप आहे हिमोग्लोबिनमध्ये. हे सगळे पॉईंट आपण अभ्यास केलेले आहेत. मग हिमोग्लोबिन बरोबर ऑक्सिजन रिॲक्ट झाल्यावर ऑक्सी हिमोग्लोबिन तयार होते आणि CO2 रिॲक्ट झाला कार्ब अमायनो हिमोग्लोबिन तयार होते. म्हणजे हे आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं असतं. आता त्या टॉपिक मधला नवीन पॉइंट, वेगवेगळे आपण ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर स्टडी केलेले आहेत. हायपरटेन्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अँजिना पेक्टोरिस, अथेरोस्क्लेरोसिस, हे सगळे स्टडी केलेले आहेत आपण. त्यात एक वेगळा पॉइंट दिलेला आहे हार्ट ट्रान्सप्लांट. मग जर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर असतील तर हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजे काय. हार्ट ट्रान्सप्लांट मीन्स replacement of severely damaged heart by normal heart which is taken from recently dead donor or brain dead donor. Replacement of severely damaged heart by normal heart taken from brain dead donor or recently dead donor. And heart transplant is necessary during severe CAD or end stage heart failure condition. हार्टचं ट्रान्सप्लांट केव्हा केलं जातं. जर कोरोनरी आर्टरी डिसीज सिव्हिअर असेल म्हणजे जास्त प्रमाणात ब्लॉकेज असते आर्टरीवर, कोरोनरी आर्टरीमध्ये, तर हार्टचं ट्रान्सप्लांट केलं जातं. किंवा एंड स्टेज असेल हार्ट फेल्युअरची तर हार्ट ट्रान्सप्लांट केलं जातं. मग हे हार्ट ट्रान्सप्लांट करत असताना कुणाचं घ्यायचं ते हार्ट. एक तर ब्रेन डेड पर्सनचं किंवा रिसेंटली डेड पर्सनचं इमिजिएटली हार्ट काही कालावधीमध्ये ते घेतलं जातं काढून आणि नॉर्मल पर्सनच्या बॉडीमध्ये ज्याला गरज आहे, ज्याला त्या हार्टची गरज आहे, जो अफेक्टेड झालेला आहे त्याच्या बॉडीमध्ये ते ट्रान्सप्लांट केलं जातं. नॉर्मल पर्सनच्या बॉडीमधून म्हणजे जो ब्रेन डेड झालेला आहे, नॉर्मल हार्ट घ्यायचं त्याचं ते हार्ट नॉर्मल असतं. हा पॉईंट आपण हार्ट ट्रान्सप्लांटचा अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे सिव्हिअरली डॅमेज्ड हार्ट आपण काय करायचं, रिप्लेस करायचं, त्यामध्ये नॉर्मल हार्ट घालायचं की हार्टला कुठलाही इफेक्ट नाही. मग तो डोनर कसा पाहिजे, एक तर त्याचा ब्रेन डेड असला पाहिजे, मग ते त्या पर्सनचं हार्ट काढून घेतलं जातं. आणि किंवा रिसेंटली डेड पाहिजे डोनर. कुठल्या कंडिशनला वापरायचं, CADला. किंवा कुठली कंडिशन, एंड स्टेज हार्ट फेल्युअर, त्या कंडिशनमध्ये आपण ते बघितलं. पुढचा एक पॉईंट आपण अभ्यास करूया, सायलेंट हार्ट अटॅक. ह्याला दुसरं नाव आहे सायलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. सायलेंट हार्ट अटॅक, ह्याला दुसरं नाव आहे सायलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. This is the type of heart attack. This is the type of heart attack in which person lacks general symptoms like chest pain, sweating, dizziness and difficulty in breathing. Silent heart attack, हार्ट अटॅकचा
ज्यामध्ये पर्सनला कुठल्याही प्रकारचे सिम्पटम्स जाणवत नाही. These symptoms are so mild, so person ignore it. हे सिम्पटम्स एवढे सायलेंटली असतात, माइल्ड असतात, जाणवत नाही त्याला, त्यामुळे तो त्याला इग्नोर करतो. अँड मेल आर मोर अफेक्टेड बाय सच सायलेंट हार्ट अटॅक दॅन फिमेल. मेलमध्ये फिमेलपेक्षा ही कंडिशन जास्त प्रमाणात आपल्याला बघायला मिळते. अशा प्रकारे काही थोडे पॉईंट आपण जे नवीन सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत ते आज आपण बघितलेले आहेत. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण थोडे पुढचे पॉईंट अभ्यास करू.